بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ حفاظت میں رکھے، اور جو میرے احباب، جو میرے محبت کرنے والے، جو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، میں بھی ان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں انشاءاللہ، جو ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرے، ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرے۔ میں جو چیز آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آج بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ، کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل جس طرح سے بے راہ روی کا شکار بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو ان اعمال سے روکنے میں ہمارے والدین ناکام ہو چکے ہیں، اور جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ ان معاملات میں بالکل اپنے آپ کو ناکامی کے دھارے پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر انتہا درجے کا غلیظ کانٹینٹ، غلیظ ٹیکسٹ اور غلیظ قسم کا جو مواد ہے، اسپیشلی یوٹیوب کے اوپر جو موجود ہے، وہ آپ کو میں اس کا جو تھوڑا سا انالیسز ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی چیز جو ہے نا وہ، یعنی ایسا کوئی عمل جس سے ہماری جنسی تسکین جو ہے وہ ہمیں ملے گی، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل ہمیں مل جائے، بھلے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیں مل جائے تو ہم اس کو اختیار کریں گے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ یہ مجھے یہ ایک چیز جو ہے پہلے میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس کو سننے کے بعد یعنی آپ سننے کے بعد اس کو آپ کو یہ ذرا یہ یقین ہو جائے کہ لوگ کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی دوستو، آج کی ویڈیو کی جانب آج میں آپ بھائیوں کو کمال کا عمل بتانے والا ہوں، جس کی مدد سے آپ شیطان کی بیٹی کو حاضر کر سکتے ہیں، جو کہ ایسا عمل آپ کا ہر ناجائز کام، ٹھیک ہے، اگر آپ مسلمان ہیں یا جائز کام کا کوئی عمل ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے۔ یہ صرف ان بندوں کے لیے ویڈیو ہے جو ناجائز کام اپنا لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شیطان کی بیٹی آپ کا ہر ناجائز کام منٹوں میں کرے گی۔ آپ بھائیوں نے بس اس کو کام کا حکم دینا ہے اور بیٹھ کر پھر تماشا دیکھنا ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے عقائد اور ایمان کو لوٹنے کے لیے، میں چونکہ ویڈیو دکھا نہیں سکتا ہوں، ممکن ہے کہ یوٹیوب کی طرف سے مجھے کوئی سٹرائک آ جائے یا کوئی ایسا پرابلم ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کاموں میں اپنے آپ کو داخل کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو ان مسائل کا شکار کر چکے ہیں، اللہ کے لیے وہ توبہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے، یعنی یہ جو عملیات کے کام ہیں، ایک صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ کہ ہمیں نصیحت کریں، فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، جادو سے پرہیز کرنا، جادو نہ کرنا، اور یعنی حق تلفی نہ کرنا، بہت ساری نصیحتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر فرمایا کہ من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہ ہے کہ احادیث کا ہمیں پتہ ہے، قرآن کا ہمیں پتہ ہے، حدیث کا ہمیں پتہ ہے، سب کچھ علم میں ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف کام ہے اور ہمارے دین کے خلاف کام ہے، ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کے خلاف کام ہے۔ آپ کتنے انہماک سے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے یہ کام نہیں ہے، آپ یہ نہیں کریں۔ اچھا، اور پھر شیطان کی بیٹی کو حاضر کرنے کے لیے ہر ناجائز کام آپ کریں، یعنی ہر ناجائز کام کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز کام میں جتنی بھی مداخلت ہے، جتنے بھی کام ہیں، وہ سب کرنے والے کون ہیں؟ ابلیس کے کرندے ہیں، شیطان کے کرندے ہیں۔ اس میں شیطان جیسی طاقت ہے، کیونکہ یہ شیطان کی بیٹی ہے۔ یہ کسی بھی بندوں کو ورگلا سکتی ہے، آپ کے اوپر عاشق کروا سکتی ہے، چاہے کوئی مرد ہو چاہے یا کوئی عورت۔ اس عمل کو مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگوں نے جن کے عملیات کے چینل ہیں، انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ایسے چینل بنا کے اقسم باللہ کہ لوگوں کو
99% गुमराही का जो ज़रिया है ये यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह के अमलियात करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात ये कि ये अफराद खालिसतन अल्लाह के दुश्मन हैं, खालिसतन अल्लाह के बंदों के दुश्मन हैं, खालिसतन अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इनके चैनल के ऊपर जाके इनकी वीडियोस को देखने के बाद वो अमलियात कर रहे हैं, वो इससे बड़ा कहीं बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, यानी तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देने वाले हो, बुराई से रोकने वाले हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बुराई का हुक्म दिया जा रहा है और नेकी से रोका जा रहा है। कहाँ हैं हम मुसलमान? किस स्टेज पे खड़े हैं अपने आप को हम? ये कोरोना ना आए, वबाएं ना आए, बीमारियां ना आए, मुसीबतें ना आए तो क्या ना, अल्लाह का अजाब क्यों ना आए हमारे ऊपर, अल्लाह की पकड़ क्यों ना हो? अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन आप ये जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने। और फिर मैंने एक वीडियो और भी देखी, मैं आपको यकीन करें कि मैं उसका जो उसकी जो कैफियत है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसमें वो साफ तौर पे वो बकवास करता है कमीना कि आपने यानी बड़े दावे के साथ कि जी आपने एक अमल करना है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, के वो वॉशरूम में जाके करना है और ये काम आपने कपड़े उतार के करना है, नंगे होके ये काम करना है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ओ मुसलमानों, अल्लाह की कसम, तुम्हारी जिल्लत की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने दीन को छोड़ा है। हमने दीन को छोड़ा है, हमने दीन को इख्तियार ही नहीं किया। कौन से मुसलमान हैं आप? कौन सी कैटेगरी के मुसलमान हो कि आप अमलियात के चैनल को, अमलियात के, और उसके ऊपर देखें उन्होंने अपने कमेंट्स सारे जो है ना वो बैन किए होते हैं, अपने कमेंट ही नहीं खोलते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला माफ़ करे, ये एक और मेरे सामने एक चैनल है, उसमें वो कह रहा है जी, और मज़े की बात देखें कि ये किसी अहलुल हदीस का चैनल नहीं है। ये किसका चैनल है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला बातिल को बातिल दिखाता है, हक को हक दिखाता है। जो हक की पहचान करेगा, हक के लिए कोशिश करेगा, अल्लाह उसको हक दिखाएगा। जो बातिल की कोशिश करेगा, अल्लाह उसके लिए बातिल के दरवाजे को खोलेगा। अलिमहु फमन अलिम, जहिलहु फमन जहिला। ये देखें, ये करने वाले कौन है? कादरी अमलियात, कादरी अमलियात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर मैं, अच्छा, ये इन्होंने जो चैनल मैंने खोला है वो भी बड़ा यानी खलीस चैनल है। कादरी अमलियात वाले ये काम कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मोहब्बत का हरी मिर्च वाला अमल, चंद मिनट में असर दिखाने वाला मुजर्रब नुस्खा। अल्लाहु अकबर। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, आप इस बात को यकीनन इस पर इत्तफाक करेंगे कि जिस वीडियो कंटेंट के ऊपर जो है वो आप वल्गैरिटी, सेक्स, हरामजदगी, बेगैरती को आप उसका लेबल लगाएं, सबसे ज्यादा व्यूज होंगे उसके। और जिसके ऊपर आपने कुरान और सुन्नत, हदीस, इस्लाम और सही मानों में गुफ्तगू करने का अंदाज, जिससे कुछ ना कुछ किसी के दिल में अल्लाह ताला कोई बात उतार दे, उस वीडियो के ना व्यूज होंगे और ना ही उस वीडियो के ऊपर लोगों के सही जो कमेंट्स होंगे वो भी नहीं होंगे। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, अक्सर लोग जो हैं वो नहीं जानते, अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। और मुमकिन है कि भाई मेरी वीडियो के ऊपर जो है ना वो बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट्स भी जाहिर करें और जनाब ये कहें कि तुमने मसलकी तअस्सुब अपनी जमात का और अपने ओ भाई, मेरा कोई मसलक नहीं है, मैं किसी मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कुरान और सुन्नत मसलक है, मेरा हदीस रसूल मसलक है, मेरा कुरान मसलक है। अगर आपका भी यही है, अगर आपका भी ईमान इस बात के ऊपर है, तो आपको इस बात को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह आपको बरकत दे। वीडियो लंबी हो गई, इंशाअल्लाह इस पर मैं मज़ीद गुफ्तगू करता रहूँगा और इन हरामजादों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह मैं ऐलान जिहाद करूँगा अल्लाह की तौफीक से। और मैं इन बेगैरतों के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक पूरा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह एक ऐसी तहरीक में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मैं खड़ी करूँगा कि अमलियात करने वालों की तबीयत साफ़ हो जाएगी इंशाअल्लाह। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।